संघाचा रमाकांत यांनी 1000 रुपयाचं पारितोषिक घेऊन जायचंय. जी हॅट्रिक केली होती षटकारांची. वेल बिगन इज हाफ डन. सुरुवात जर चांगली झाली तर अर्धाधिक काम झाल्यासारखं असतं. रमाकांत पाटील दिवानंजी पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ते सुद्धा या स्पर्धेसाठी अपार मेहनत घेत आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते हे जे पारितोषिक आलेलं आहे 1000 रुपयाचं ते रमाकांत पाटील आपण घेऊन जायचंय. ज्यांनी जी हॅट्रिक केली होती, सुरुवात चांगली केली होती, पाया चांगला रचला होता, रमाकांत आपण घेऊन जायचंय. आणि खास करून श्यामजी घरते यांनी अभिनंदन केलेलं आहे. He has two openers on the ground. So well played Ramakant and best luck for next match. Over to commentary box. Thank you. Many thanks, Gavli sir. Two openers on the ground, Papya and Hari. Is going to be Hematarat. The Courtney Wash of Bhiwandi open the bowling attack from Binar. Reaches bowling mark, turn from Dapodayan. Bright floodlight here. Light breeze running over the ground and outstanding atmosphere of cricket here at the Dapoda. And you are watching cricket extraordinary. Hemant. First ball this time driven nicely. Bowler back drive and ball is racing all the way to the boundary for 4. आपण थोडासा आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. गंगामाता गुंदवली. सुशील दोशी ऑफ भिवंडी. नौशाद पटेल सर यांनी पुन्हा एकदा या ठिकाणी हार्दिक अभिनंदन केलं कॉमेंटेटरचं आणि या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा दिल्यात. नौशाद सर आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. This is the very good start indeed. This time pulls it in the air, could be caught, man under it. Oh, it's dropped. Fine effort from the fielder, but put down, and finally batsman survives there. Papya gets a life and his score moves up to 6 without loss. Wasn't a very good stroke. Monveri tried to pull it around the upper stump. Head is gone in his sky, ball is gone in his sky. Fine effort from the fielder from the mid-on edge of the 30-yard circle. Hands to it but put down. So 2 more to total now, 6 for no wicket. Gundoli winning a toss, batting first here. Hematarat, one of the key player in rural and city cricket. This time slower one-handed stroke, but played in vacant area. Long chase from the fielder, and finally Papya gets 2. Nice ball from Hematarat, change of pace, leg cutter, but runs coming in form of Kapas. His score moves up to 8 for no wicket. दोंडा वडोलीवर या ठिकाणी रवी मांजरेकर यांच्याकडनं या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा आल्या. धन्यवाद रवी मांजरेकर. समालोचक आहेत, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. Yes, today is a lot of commentators joined with us. Here goes Hematarat. Shot, this time miscue pull, and finally soft dismissal. Papya on his way. Have a look at that. No elevation behind the stroke. Short rising. Try to pull it top edge. And well taken by Hematarat on his follow through. या ठिकाणी समीर तांगडी आपुसफळ खाडीचे सर्व यांच्याकडनं खास करून ऍडव्होकेट राजू पाटील गुंदवली यांच्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा आल्या. धन्यवाद समीर तांगडी, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. Yes, one of the great player, Samir Tangdi. DJ Rana, all the best for all the best for Bhinar from DJ Rana and compliment for commentary panel. पंकज भोईर गोरसई, विनोद हरड या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. गावदी भिनार संघाचा विनोद हरड यासाठी पंकज भोईर गोरसे यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. Yes, lot of compliment from Dr. Arfat Patel to Dina Patil.
This time tried to flick and played beautifully, but there is the fielder in deep, and finally Hari is out for duck, and second consecutive wicket claimed by Hemant Adak. Effortless stroke, but it's straight to fielder at deep square leg, could taken a soft catch there, and finally Hari is out for duck. That marks end of the Hari's wicket now, and that marks 8 for the loss of 2 wicket. Very good comeback from the key player of Taluka cricket, Hemant Adak. He is on hat-trick now. He played for a Dhanesh 11 in City cricket, one of the good all-rounder. This time awkward looking stroke, not a very good shot, and finally batsman Hemant Adak saving a single. That marks end of the first over. His score is 8 for the loss of 2 wicket, and what a good over turn from Hemant Adak. निश्चितच जर पहिल्या षटकात आपण विचार केला तर फक्त आणि फक्त 8 धावा अर्जित झाले आणि 2 गडी बाद करण्याची किमिया आपण गोलंदाज हेमंत हरड याच्या गोलंदाजीमध्ये पाहतो. एक उत्कृष्ट षटक आता पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आपली पॉवर पेश करतोय हेमंत हरड. एका चांगली सुरुवात आहे गावदेवी भिनार या संघाची, आणि खरोखरच गावदेवी भिनार या संघाचा आजच्या दिवसाचा आपण विचार केला तर उत्तम आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स आहे, उत्तम कामगिरी, सांघिक कामगिरी उत्तम आहे या संघाची. एक ओवर की समाप्ति 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पे गंगा माता गुंदोली का स्कोर. हेमंत हरड को देखिए, क्योंकि वो सिटी क्रिकेट के भी बहुत महान ऑलराउंडर हैं और गिरामीन के भी. हालांकि उन पर पहले शॉट्स लगे, लेकिन उन्होंने वापसी की. पहले 3 गेंदों पे 8 रन और उसके बाद 3 गेंदों पर कोई रन नहीं. गेंदबाजी के लिए अब संजू को बुलाया गया है. सामना करेंगे बैट्समैन करण. राजू पाटिल, राजेश पाटिल इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर हैं. संजू फील्ड का मुआयना किया, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए दापोडा एंड से. मेरा साथ निभा रहे हैं मोहन बोयर, बहुत मशहूर कमेंटेटर हैं. 40 रो या रेगुलर रो, हर जगह मोहन. इस मरतबा लिविंग एज और इनको भी जाना होगा. आउट हो गए बैट्समैन 0 पे. जगमोहन है, ये देखिए ऑन दी अप खेला था, एलिवेशन नहीं बना था. एक और विकेट. प्रेशर में आती हुई यहां पर गुंदोली की टीम. चाविंद्रा में हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, प्लीज वहां के ज्वाइंटर से रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज को पहुंचाए. 19 और 20 तारीख को भिवंडी सिटी ओपन क्रिकेट रहेगा, और 24 और 25 को और 26 को मेगा फिनाले रहेगा यहां पर रेस्पेक्टेड आदित्य ठाकरे कप का. इस मरतबा घूम के गेंद को खेला हवा में, एक और विकेट. क्या हो रहा है, विकेटों की तो झड़ी लग गई है और राजू पाटिल भी खाता नहीं खोल पाए. तीसरे बैट्समैन 0 पे आउट होते हुए. पे दूसरा 8 पे, तीसरा 8 पे और चौथा 8 पे. मानो 8 पे गाड़ी अटक गई. मानो जैसे 8 रन पे गाड़ी रुक गई है, सिग्नल नहीं मिल रहा है. यस, ताला लगा दिया है वहां पर स्कोर पे बिनार की टीम ने. 8 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. इसके बाद जो मुकाबला है वहां पर इसके बाद आखिरी मुकाबला सुजाता पिंपलास और इस मैच की विजेता टीम में रहेगा आज
आखिरी मुकाबला रहेगा। इस मरतबा गेंद को आने दिया था, पुश किया ऑफसाइड में, 1 रन। बहुत देर के बाद जागे बैट्समैन, और अब 8 से 9 पे स्कोर बढ़ता हुआ गुंदोली का 4 विकेटों के नुकसान पे। युवा अधिकारी दीना पाटिल आप तक लाए हैं बिग शो क्रिकेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेंदबाजी हम देख रहे हैं, गैर मामूली गेंदबाजी। इस मरतबा गेंद जा रही है नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर, 4 रन। पे पहुंचा है 4 विकेटों के नुकसान पे। ये देखिए किस्मत वाले रन, हालांकि रिवर्स खेला था, ऊपर लगी थी बल्ले के, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं था। बंटी तुम्हाला एक सुवर्ण संदेश आहे. बंटी तुम्हाला सुवर्ण संदेश आहे. आपण जर षटकार मारता तर दीपकजी पाटील, दीपक गजानन पाटील यांच्याकडनं तब्बल 2000 रुपयाचं रोख पारितोषिक तुम्हाला दिलं जाणार आहे. गंगामाता गुंदवली या संघातील बंटी तुम्हाला एक सुवर्ण संधी आहे. गेंदबाजी कर रहे हैं संजू, सामना करेंगे बैट्समैन भावेश। यस, पिछले साल जीपीएल में ये खिलाड़ी बहुत चमके थे, लेकिन अंतर रहता है जब आप ग्रामीण की बड़ी टीमों के सामने आके खड़े रहते हैं। क्लास कभी भी नहीं मरता है। फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई, लेकिन ज्यादा बाहर गई थी। यस, देखना अंपायर इज द बेस्ट जज, वाइट का इशारा है वहां पर। ज्यादा खुश तो नहीं लग रहे हैं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 पे पहुंचा, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करना होगी, यही अच्छा क्रिकेट है। चुपचाप अपने मोर्चे पे जाते हुए, क्योंकि अंपायर इज द बेस्ट जज, क्योंकि अंपायर बहुत करीबी निगाह से देखता है और अंपायर हमेशा न्यूट्रल रहता है। देखना है दोनों अंपायर्स कुछ बातचीत कर रहे हैं वहां पर। अंपायर गोरखनाथ पाटिल, जिनके बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक जमाना था, यस वाइट, जब आगरी 11 की वो बहुत बड़े ऑलराउंडर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, छोटे रनअप से। बहुत तेज गेंद थी, गेंद जा रही है इस वक्त लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ और बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई, 4 रन। ये देखिए, हालांकि उतना शॉट में दम नहीं था, लेकिन फाइन लेग ऊपर खड़ा था, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए। माजी सरपंच ग्रामपंचायत गोंदवली सन्मान श्री दीपक गजानन पाटील, बंटी तुम्हासाठी त्यांच्याकडनं उत्तम मेजवानीचं म्हणावे लागेल, कारण की षटकारासाठी त्यांच्याकडनं तब्बल 2000 रुपयाचं रोख पारितोषिक तुम्हाला दिलं जाणार आहे. आणि इतर फलंदाज तुम्हासाठी एक 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक त्यांच्याकडनं दिलं जाणार आहे. मात्र षटकार नंतर इस बीच अगेन फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर। 2 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 18 और विकेट गिरी है 4। टेलीविजन सेट पे हमारी आवाज और पिक्चर मैच नहीं हो रही है। अजय भोईर ने इस वक्त कॉम्प्लीमेंट दिए आदित्य ठाकरे कप के लिए, आपका भी हार्दिक स्वागत है। 2 ओवर 18 रन 4 विकेट।
अगली दौड़ में क्या होता है, जिनके बिना क्रिकेट अधूरा, जिनके बिना हल्दी का प्रोग्राम अधूरा, जिनके बिना कव्वाली अधूरी। आपको पता चाहिए कि मोहन भुईर उड़ जाएगा एक दिन, पंछी रहेगा पिंजरा खाली। बहुत अच्छा गाते, हालांकि प्रहलाद शिंदे ने इस कव्वाली को गाया था, बहुत मशहूर कव्वाल रह चुके हैं। आइए माइक्रोफोन पे मोहन भुईर। धन्यवाद सिद्दीक सर. अँड बॅक टू नाव क्रिकेट मित्र आपण पाहतोय 2 षटकांची अंती धावसंख्या होती ती 18, 4 बाद 18, 18 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट. हाईवे दीवे पे इस वक्त अजय भुईर ने कॉम्प्लीमेंट्स दी इस कप के लिए। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं वो। बंटी के लिए एक सुनहरा मौका है। माजी सरपंच गुंदोली दीपक पाटिल ने ऐलान किया है कि आप 6 लगाते हैं तो 2000 और कोई और बैट्समैन लगाता है तो फिर 500 रुपए। गुलाबी नोट पे गुलाबी शॉट भी आना चाहिए। तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. गोलंदाज जयेश, लेफ्ट हँड ओव्हरचा मारा. एका सुंदर पैकी अतिशय प्रतिम चेंडू आपण परफ्यूम डिलिव्हरी ज्याला म्हणतो, एक्सप्रेस डिलिव्हरी, उत्तम चेंडूची फेक झाली होती आणि निर्धाव चेंडू धावसंख्या स्थिर आहे. अतिशय पाटील वळगाव आणि तेजस पाटील दापोडे या दोन्हींच्या वतीने या स्पर्धेला आयोजनाला शुभेच्छा. धन्यवाद दोन्हींचा मनापासून कौतुक असेल. उत्तम चेंडूची फेक झाली होती. चेंडू बॅटमध्ये कुठल्या प्रकारचं बेडगाड नाही. निर्धाव चेंडू धावसंख्या असतील. तिसरं षटक प्रगती पथावर आहे आणि मित्र धावसंख्या ती फक्त आणि फक्त 18. 4 गडी मात्र तंबूच्या आश्रयाला आला. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतो जयेश. स्टँडिंग स्ट्रोक चेंडू हवेमध्ये स्वतः गोलंदाज उत्तम क्षेत्ररक्षण करतो. आपल्या गोलंदाजच्या ओघामध्ये चेंडूला कलेक्ट करतोय. वाडा कॅच. अपनी तो जैसे तैसे पाहू शकता आपण. यस, बहुत बढ़िया कैच. कॉटन बोल्ड लिया था, बैकफुट पे जाके फोर्स करने की कोशिश की थी. और एक बात जरूर है कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी. 3 गेंदों में 8 रन बने थे. हेमंत अरड ने पलट के वार किया, उसके बाद संजू ने, और राजू पाटिल का सस्ते में आउट होना गुंदोली को महंगा पड़ा है. निश्चितच राजू बाद झाल्यानंतर थोडीशी पद्धत आपण बघतोय. गुंदोली या संघाची धावसंख्या अजून स्थिर. धावसंख्या ती फक्त आणि फक्त 18 आणि निम्मा संघ मात्र या ठिकाणी गारज झालेला आहे. नेक्स्ट फलंदाज हेमंत. एका मोठ्या पटक्यामध्ये क्षमता ज्याच्या बॅटमध्ये हेमंत आणि गंगामाता गोंदिवली संघ जरा चालू स्पर्धेत आपण विचार केला तर थोडस बॅकफुटवर आहे आणि खरोखरच आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स, उत्तम कामगिरी आजच्या स्पर्धेमध्ये गावदेवी बिनारा संघ करतोय. जयेश लेफ्ट हँड ओव्हरचा मारा करतोय. एका सुरेख पेक अतिशय प्रतिम चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही. निर्धाव चेंडू धावसंख्या असतील. एक उत्तम चेंडूची फेक झाली ती परफेक्ट डिलिव्हरी आपण पाहिली. जवळ नाकावरून चेंडू गेला होता. यस, जयेश वखारे बहुत अच्छा पेस निकाल रहे हैं. हालांकि सिटी क्रिकेट में वो धनेश 11 के लिए खेलते हैं. अच्छा पेस निकाल रहे हैं इस पिच से. जयेश खरोखरच उत्तम गोलंदाजी प्रत्यक्ष जयेश द्वारा पाहतोय. परफ्यूम डिलिव्हरी ज्याला आपण म्हणतो, एक्सप्रेस डिलिव्हरी, उत्तम चेंडूची फेक आतापर्यंत जयेश याच्या गोलंदाजीमध्ये आपण पाहतोय. चेंडूला रिव्हर्स स्लिप करण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू मात्र फलंदाज या ठिकाणी त्रिफलाची बाद होतोय. चुकीच्या पटक्याची निवड झालेली आहे आणि या अनुषंगाने मात्र फलंदाज त्रिफलाची बाद होतोय. भावेश
थी यहाँ पर भावेश ने 2 रिवर्स स्वीप लगाए, लेकिन रिवर्स स्वीप में ही आउट हो गए। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि बैट्समैन को आउट करना हो तो उसको उसका मनपसंद बॉल दिया जाए। बिट्टू नेक्स्ट फलंदाज बिट्टू जयेश एक फेक अतिशय प्रथम चेंडू फलंद थोडासा शपाला झाला होता, चेंडूला सोडून दिलं होतं, मात्र चेंडू एक उत्कृष्ट चेंडूची फेक बाउन्स झाला होता, चेंडू मधल्या एष्टीवरचा चेंडू होता, निर्धाव चेंडू, धावसंख्या स्थिर आहे, तिसरं षटक प्रगती पथावर आहे आणि कदाचित मला वाटतं की प्रेक्षकांना थोडासा लो स्कोरिंगचा सामना पाहायला मिळतोय का काय, आणि आतापर्यंत धावसंख्या ती फक्त आणि फक्त 18. जयेश पुन्हा एकदा सज्ज, मार्गस्थ पंचांकडे गाठ घेतो, लेफ्ट ओव्हरचा मारा समजतो बिट्टू. आता मात्र एका दिशांची चेंडू स्क्वेअर मारा झाले, लक्ष्मच्या बाहेरचा चेंडू पंच वाईट चिकवून घेते, धाव अवंतर धाव, या अवंतर धावणे संघात धावसंख्या हलू शकते म्हणजे पुढे सगळे धावसंख्या होती 19, 6 बाद 19. लेकिन मोहन भाई एक बात है कि जयेश वखारी इस पिच से पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि पेस प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि सिटी क्रिकेट इस पे अभी हुआ नहीं है। सिटी क्रिकेट के गेंदबाजों को देखना है कि कितना पेस लेते हैं, जिसमें कासिम बाबू, जिलानी, उसामा, सूरज केनी, संतोष मडवी, कई नाम है। पुन्हा एकदा सुंदर फेका चेंडूच्या आपण पाहतो, एक प्रस डिलिव्हरी, एक वेगवान चेंडू परिपूर्ण बीट होतो या ठिकाणी फलंदाज, आणि या अनुषंगाने तिसऱ्या षटकाची समाप्ती, 3 षटकांच्या अंती धावसंख्या होती ती फक्त आणि फक्त 19, 6 बाद 19. एका परिपूर्ण बॅकफुटवर साजेशी कामगिरी निश्चित गंगामाता गोंदवली या संघाला. 3 गेंदों में 8 रन बने और 15 गेंदों में 11 रन बने, और उसमें भी वाइट का सहारा। लगता नहीं कि गोंदवली की टीम बल्लेबाजी कर रही। गंगामाता गोंदवली संघ थोडंसं बॅकफुटवर आपण पाहतोय, अंतिम षटकाला प्रारंभ होतोय स्लॉगर आपण म्हणतोय, आणि शेवटच्या षटकामध्ये सिद्दीक सर मी म्हणेन एक जास्तीत जास्त धावा करण्याचा माणूस असेल, मात्र फलंदाज नेक्स्ट फलंदाज आपण पाहतोय कोण आहे, गोलंदाज जितू आहे ना, गोलंदाज जितू आणि समोर हेमन, एका मोठ्या फटके मारण्याची क्षमता हेमनेच्या बॅटमध्ये आपण पाहतोय. जितू चेंडूला डाऊन द ग्राउंड शॉट आपण पाहतो, उत्तम फटका, मात्र उत्तम क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. वाडिश लॉंग ऑफ रिझन मध्ये उत्तम क्षेत्ररक्षण झालेले, एकच धाव अर्जित, एका धावाने संघाची धावसंख्या होती ती 20. बिनार की टीम पूरी तरह से चार्ज हो चुकी, क्या फील्डिंग की थी अपने दाएं ओर जाकर। निश्चितच खरोखर भिनारा संघ अलर्ट झालेला आहे. यस, किरण ने, हालांकि बिनार टीम ने बकौल सुभाष धुमाल के कोई कप नहीं जीता है बीसीए मान्यता टूर्नामेंट्स में। गुंदोली एक मर्तबा की रनर्स रही। जितू एका चेंडूवर मोठा प्रहार घेण्याचा प्रयत्न, थोडासा क्रॉस द लाईन घेण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटमध्ये हवं तसा संपर्क नाही, चेंडू जागेवर राहतो, एका धाव अर्जित करण्याची संधी, आणि या एका धावेने हलूच धावसंख्या एक धावेने पुढे सरते, धावसंख्या होती ती 21. दोस्तों, इसके बाद आज रात का आखिरी मुकाबला इस मैच की विजेता टीम और सुजाता स्पोर्ट्स पिंपलास के बीच होगा। सुंदर फेक, अतिशय अप्रतिम चेंडू, बीड झाला होता, फलंदाजा बीड झाला होता आमचा इष्टी रक्षक, मात्र कुठल्या प्रकारची धाव नाही, निर्धाव चेंडू, धावसंख्या स्थिर आहे, धावसंख्या ती 21. उत्तम गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक आपण पाहतोय या ठिकाणी. चेंडूला ट्राय केले जात आहे, चेंडू मिडाऊन लागतोय, एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेत जागास, आणि दुसरी धाव सहजगत्या पूर्ण केली जाते. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या 23. इस वक्त अबू मात्रे और जयेश राउत ने बिना टीम को ऑल द बेस्ट कहा और ऑल इज वेल भी चलता हुआ। खरोखरच भिणार संघ एक आउटस्टँड परफॉर्मन्स उत्तम करतोय या स्पर्धेमध्ये, एक उत्तम कामगिरी बलाढ्य संघाला पराभूत करून की मी आज भिनार संघामध्ये आपण पाहतोय.
सामना विजयासाठी तुमची सांघिक कामगिरी फार महत्वाची असते. या ठिकाणी मात्र चेंडूला सुंदर सूट केलं जातं. चेंडू मिडविक रिजन मध्ये जातो. क्षेत्रक्षेप ताण्यात आहे. पहिल्या दुसऱ्या बाउन्सवर चेंडूला कलेक्ट केलं जातं. एक धाव घेण्याची संधी मात्र प्राप्त होते. इकडे संघाची धावसंख्या होती ती 24. स्लो अँड एरवी लो फुटतात चेंडू. चेंडूला बेरकावून दिले. चेंडू मिडविक रिजन मध्ये क्षेत्रक्षेखाली आहे. मात्र चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. षटकार. सॉलिड मारा, लेकिन बहुत देर के बाद ये सिक्सर आया है और 30 रन हुए और 31 रनों की चुनौती छोटी सी रखी है बिनार के सामने. अब इस तरह के स्कोर के लिए अगला टॉस होगा मैच की समाप्ति के बाद. इसके बाद आज रात का आखिरी मुकाबला सुजाता पिंपलास और इस मैच की विजेता टीम के बीच में आप देखने जा रहे हैं. खेल की शुरुआत होने जा रही है और माइक्रोफोन पे आएंगे द मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर गवली सर. क्रिकेट खेळाचा मोठा जाता युवकांची तुमची सभा. आदित्य ठाकरे जशर, आदित्य ठाकरे जशर, आदित्य ठाकरे जशर, आदित्य ठाकरे जशर. आदित्य ठाकरे जशर, आदित्य ठाकरे जशर, आदित्य ठाकरे जशर, आदित्य ठाकरे जशर. युवा सेना, युवा सेना. मित्रांनो, ही अतिशय सुंदर धून या खास स्पर्धेसाठी आपल्यापर्यंत ज्यांनी पोहोचवलेली आहे. सुमधुर आवाज विनोद पाटील भरोडीकर, गीतकार आणि संगीतकार सुद्धा आहेत. आणि त्यांचाच सुमधुर आवाज आदित्य ठाकरे चषक हा पोहोचतोय आपल्यापर्यंत. नक्कीच मी विनोद पाटील भरोडीकर यांचेही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, कारण अतिशय सुंदर धून त्यांनी या स्पर्धेसाठी खास करून साकारलेली आहे. स्वतः ते गीतकार आहेत, संगीतकार आहेत या धूनचे. आदित्य ठाकरे चषक युवा सेना अशी धून आहे आणि आपल्यापर्यंत पोहोचवायचं काम करतायत आमचे हिमालय डीजे, तसेच मितेश डीजे, मितेश माळी, त्याचबरोबर सूर्यकांत मात्रे, तुषार मंडप अँड डेकोरेटर्स यांनी अतिशय सुंदर शामियाना उभारलेला आहे. प्रेक्षकांची बसण्याची व्यवस्था, ज्या सुद्धा गॅलरीज आहेत त्या सुद्धा, आणि थेट प्रक्षेपण भिवंडी सिटी आणि भिवंडी ग्रामीण मध्ये पोहोचवायचं काम करतात प्रिन्स मूवीज. भावेश, त्याचबरोबर प्रथमेश आणि प्रोपरायटर रवि गुळवी, त्यांची संपूर्ण टेक्निकल टीम. संदीप राउत ने इस वक्त गावदेवी पिनार को ऑल द बेस्ट कहा है, जबकि लक्ष्य सिर्फ 30 रनों का है. चुनौती उतनी बड़ी नहीं, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कहना उचित नहीं होता है. आज दो मुकाबले ऐसे थे जहां पर गुंदोली ने 11 रन बनाए, लेकिन 11 रन वाशिरे नहीं बना पाई. युवा सेना प्रमुख वळगाव अतिश भांबरेचा उद्या वाढदिवस आहे, त्याला यापूर्वीच वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. महेंद्र म्हात्रे
आजदेगाव डोंबिवली यांच्याकडून सुद्धा या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा आल्या आहेत. धन्यवाद महेंद्र म्हात्रे. आपण युट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पाहतायत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. तर एक माफक लक्ष टार्गेट जे आहे 31 धावांचं. बंटी येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. पहिला चेंडू आणि बाउन्सर चेंडू होता, पडल्यानंतर बाउन्स झाला. फ्लॅशिंग स्क्वेअर डाईव्ह खेळण्याचा प्रयत्न होता, शरीरापासून जवळ कट करण्याचा प्रयत्न होता. 7.75 म्हणजे जवळपास 8च्या घरात आवश्यक धावगती, आस्किंग रन रेट. एक लो स्कोरिंग सामना बघायला मिळतोय आजच्या दिवसाचा. आपण जर विचार केला, पहिला सामना लो स्कोरिंग झाला होता. बंटी जवळपास ऍक्शन रिप्ले पहिल्या चेंडूची. त्याच पहिल्या चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स अनपेक्षित उसळला होता आणि बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू निर्धाव. लो स्कोरिंग सामना पाहू शकता. रिप्ले मध्ये अप्पर कटच्या अंदाजामध्ये फटका खेळण्याचा प्रयत्न. पण मी सुरुवातीला सांगितलं होतं की अप्पर कटचा जो फटका आहे टेनिस क्रिकेटमध्ये इतका प्रभावी ठरत नाहीये. बंटी वेगवान गोलंदाज, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. याला तर हुक करण्याचा प्रयत्न. लागोपाठची 3 चेंडू निर्धाव आणि लो स्कोरिंग सामना जर असेल तर अशा प्रकारच्या गोलंदाजीची आवश्यकता आहे. यस, ऐसे लग रहा है कि गुंदोली की टीम ने भी कमर कस ली है. आर या पार. लो स्कोरिंग सामना जर असेल तर तुमची गोलंदाजी प्रभावी असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर तुमचं क्षेत्ररक्षण जे आहे ते सुद्धा ए दर्जाचं असणं फार गरजेचं आहे. पॉवर प्लेचा खेळ चालू आहे. 3 चेंडू निर्धाव गेलेले आहेत. यष्टी पासून दूर, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कव्हर, मिड ऑफ वाईडिश. हे ऑफ साईडचं क्षेत्ररक्षण. ऑन साईडला शॉर्ट फाईन लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट येतोय. 2 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर, एक लॉंग ऑन आणि एक डीप वाईडिश मिड विकेट. असं चक्रव्यूह आहे. बंटी याला आता बिलकावून देण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि पहिला धक्का बसतोय. दे धक्का. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸವಳೆ. ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಕಿಲಾಡಿ ಜಮ್ಮನು ಕೂಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. चित्रपटामध्ये सैराटचं जे झालंय ती धून आपल्यापर्यंत आमचे हिमालय डीजे पोहोचवत आहेत. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहूया. मिड विकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न, मात्र डीप मिड विकेटला एक चांगला झेल. कॅचेस विन द मॅचेस. लो स्कोरिंग सामन्यामध्ये चांगली सुरुवात बंटीद्वारा. बंटी आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये एकही धाव न देता एक फलंदाज बाद केलेला आहे. आणि मला असं वाटतं की लो स्कोरिंग सामना आहे आणि लो स्कोरिंग सामना सुद्धा एक रंगतदार अवस्थेमध्ये बघायला मिळतो की काय, अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. बंटी थोडासा क्षेत्ररक्षण बदल करतोय. मिडॉनला राजेश पाटील, स्टेटर आहे 30 सर्कलच्या आतमध्ये. राजेश मला वाटते यष्टी रक्षक आहे म्हणजे संदीप आहे मिडॉनला. स्टेजवरलं जे फोकस आहे ते बंद करायचं आहे. बंटी यावेळी मात्र अपील केलं जाते, जोरदार अपील केलं जात आहे, जोरदार अपील केलं जाते. आणि जवळपास आपण पाहतोय की चेंडू हा यष्टीच्या वरून निघून गेलेला आहे. सुदैव म्हणता येईल की ट्रिप केलेलं नव्हतं. देखना है कि क्या आदित्य ठाकरे चषक का पहला मेडन ओवर विकेट मेडन होने जा रहा है. 5 चेंडू झालेले आहेत. बंटी याला जाऊन खेळायचा प्रयत्न. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, मात्र चेंडू पर्यंत पोहोचू शकलेला नाहीये. चेंडू लॉंग ऑफला अडवला होतोय. मात्र 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि एक उत्कृष्ट षटक पूर्ण होतोय. कारण या षटकामध्ये फक्त 2 धावा दिलेल्या आहेत आणि एक महत्वपूर्ण फलंदाज बाद केलेला आहे. लो स्कोरिंग सामन्यामध्ये गोलंदाजी कशी करावी याचं प्रात्यक्षिक दाखवलेलं बंटी याने.
लेकिन आखिरी गेंद पर जो कैच नहीं हुआ वो होना चाहिए, क्योंकि अब जब छोटे टोटल को डिफेंड करते हैं तो इस तरह के कैचेस आपको लेना चाहिए। हाफ चांस को जब फुल में कन्वर्ट करेंगे जब ही मुकाबले में वापसी होगी। लेकिन बंटी की सराहना करनी होगी, बहुत खूबसूरत ओवर किया, 2 रन दिए और 1 विकेट लिया। ये देखिए मिडल कॉन्फ्रेंस। एक मात्र आहे की सामना जेव्हा सुरू झाला तेव्हा आवश्यक धावगती जवळपास 8च्या घरात होती. आता मात्र 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 29 धावांची आवश्यकता आहे. थोडासा आस्किंग रनरेटचा दबाव वाढणार आहे. कित्येक वेळा आपण पाहतोय आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये सुद्धा आपण बघितले लो स्कोरिंग सामने इंटरेस्टिंग होत असतात. वर्ल्ड कप 1983 चा सामना आपण अंतिम सामना बघितला होता. 183 धावा आणि वेस्ट इंडिज समोर एक माफक लक्ष, चीनच्या भिंतीसारखी एक मजबूत फलंदाजी आपण जर बघितली, पण पत्त्याचा जो डाव असतो, बंगला असतो, त्याप्रमाणे वेस्ट इंडिज संघ कोसळला होता. बघता बघता धाराशायी झाला होता. रोष येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी आणि खेळण्यासाठी सज्ज होतोय किरण. याला आता फुलटा चेंडू आहे, पंचांचा 9 बॉलचा इशारा आहे, बेमार चेंडू आहे. 1+1 2 धावा मिळतात. आता मात्र अडचण वाढणार आहे कारण फ्रीट असणार आहे आणि फ्रीट असा एक चेंडू असतो की त्यावर फक्त धावबादच्या रूपानेच फलंदाज बाद होऊ शकतो. दोन्ही पंच त्या ठिकाणी एकत्र येत आहेत. नो आर्ग्युमेंट्स अगेन्स्ट अंपायर. फक्त कर्णधाराने त्या ठिकाणी थांबायचं आहे. पंचांनी सामना सुरू करायचा आहे. आपला निर्णय किंवा डिसिजन देऊन सामना सुरू करायचा आहे. पंचांनी फ्रीट आहे हे चेंडूवर. धावसंख्या झालेली आहे कारण 9 बॉलच्या इशाराला भीमर चेंडू. 4 धावा झालेल्या आहेत. फ्रीट असणार आहे. फ्रीटचा फायदा कशा प्रकारे फलंदाज उचलतोय हेमंत हरड बघायचंय. बॅक टू बॅक 2 मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार पटकावला होता आणि तिसरा सामना खेळताना संघाचा तारणहार ठरतोय का बघायचंय. क्रोश पूल केलेला चेंडू हवेत आहे आणि चांगला प्रयत्न केला होता झेल घ्यायचा. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 6 धावांसाठी षटकार फ्रीट होती, परंतु अडवण्याचा चांगला प्रयत्न केला होता. धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करते 10. 1 बाद 10. आता मात्र एक डावाला आकार आलेला आहे. पहिल्या षटकामध्ये अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी झाली होती. अचूक टप्प्यावर लाईन लेंथ, चेंडूचा टप्पा, चेंडूचा वेग या चारही गोष्टी बघायला मिळाल्या होत्या आणि या षटकात मात्र थोडस विरुद्ध स्थिती बघायला मिळते. खराब गोलंदाजी, परंतु लो स्कोरिंग सामन्यामध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी होणं फार गरजेचं आहे. पण हे विसरून चालणार नाही की स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे गावदेवी भिनार संघाकडे. रिव्हर्स शॉट खेळलेला चेंडू डीप कव्हर सीमारेषेकडे जातोय आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार. रिव्हर्स शॉट डाव्या एसटीच्या बाहेरच्या चेंडूला रिव्हर्सचा फटका खेळलेला आहे. अतिशय वेगात चेंडू गेला होता. कुठलाही क्षेत्ररक्षक नव्हता. एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न केला होता, मात्र चेंडू त्याला चकवून डीप कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर गेला होता 4 धावांसाठी. आता मात्र धावसंख्या वेगाने वाढते. 14 धावा. 1 बाद 14. 31 धावांचं एक माफक लक्ष आहे.
महागडं षटक बघायला मिळते. रोश यावेळेला आता फुलटॉस चेंडू होता. चेंडू नॉनस्टॉप सीमारेषेकडे जातोय. क्षेत्र चेंडूचा पाठलाग करतोय. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. पंचांचा काय इशारा तो बघायचा आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा. 2+1 3 धावा मिळत आहेत. आणि आता मात्र अडचण निर्माण होणार आहे. अडचण वाढणार आहे ती गंगामाता गोंदवली संघाची. खराब गोलंदाजी बघायला मिळते. जी सुरुवात चांगली केली होती मात्र या दुसऱ्या षटकामध्ये अतिशय खराब गोलंदाजी बघायला मिळते. धावसंख्या झाले 17. आता मध्ये जिंकण्यासाठी फक्त 14 धावांची आवश्यकता. याला मात्र स्वीप केलेला आहे चेंडूला. मिड विकेट कडे जातोय. थोडस खराब क्षेत्ररक्षण. मानसिक दबाव बघायला मिळतोय. जेव्हा अशी स्थिती असते त्या बऱ्याचशा वेळेला मानसिक दबावाखाली क्षेत्ररक्षक घेत असतात सुभाष चव्हाण. कित्येक वेळा आपण बघितलेलं आहे. कित्येक वेळेला धावांचा डोंगर जर समोर असेल तर मानसिक दबाव असतो. लो स्कोरिंग सामना असेल तर गोलंदाज क्षेत्ररक्षक मानसिक दबाव येतो. आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये सुद्धा बघतो आपण. बंटी फुलटॉस चेंडू स्वांग केलेला आहे. भिरकावून दिलेला आहे. डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. मुंबई स्वीप केला होता चेंडू. थोडासा शफल क्रॉस झाला होता आणि स्वीपचा फटका खेळला होता आणि चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर गेलेला होता. 4 धावांसाठी चौकार. आता जिंकण्यासाठी फक्त 2 धावांची आवश्यकता आहे. महागडं षटक 27 धावा दिल्या त्या षटकामध्ये. या स्पर्धेमध्ये मेडनवर षटक मेडनवर टाकणाऱ्याला सन्माननीय आमचे रमेश शतराम पाटील यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. मेडनवर साठी याला मात्र खेळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सोडून दिलेला आहे. 1 धाव मिळते. स्कोर लेवल झालेला आहे. जिंकण्यासाठी फक्त 1 धावेची आवश्यकता आहे. यावेळेला मात्र यॉर्कर चेंडू त्रिफळाचित. मध्ये पाहूया. यॉर्कर चेंडू अगदी दोन्ही पायाच्या मध्ये जी गॅप तिथून चेंडू जाऊन हा त्रिफळाची झालेला आहे. शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा जो प्रयत्न होता आणि त्यामध्ये यॉर्कर चेंडूवर त्रिफळाची झालेला आहे. तसंही यॉर्कर चेंडू असतो. यॉर्करला क्रिकेटचा कॅन्सर संबोधलं जातं कारण कॅन्सर असा एक आजार आहे त्यापासून फारच कमी रुग्ण आपला बचाव करत असतात आणि यॉर्कर असा एक चेंडू असतो त्यापासून फारच कमी फलंदाज आपला बचाव करीत असतात. याचबरोबर विजय प्राप्त करतोय गावदेवी भिनार संघ. अभिनंदन गावदेवी भिनार. आणि हार्डलक गंगामाता गोंदवली. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अर्थातच बॅक टू बॅक तिसऱ्यांदा मॅन ऑफ द मॅच संघाचा तारणहार, संघाचा प्रमुख आधारस्तंभ कॉटनी वर्ष भिवंडी हेमंत आराट.
मॅच हेमंत हरट. हेमंत हरट मॅन ऑफ द मॅच. आणि ओंकार युवा संस्थेचे विद्यमान सचिव हरेजी माळी यांना मी विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार हेमंत हरटे द्यायचा आहे, कारण बॅक टू बॅक तिसरी मॅन ऑफ द मॅच. हेमंत हरट बॅक टू बॅक तिसऱ्यांदा मॅन ऑफ द मॅच. अभिनंदन हेमंत हरट, बॅक टू बॅक तिसऱ्यांदा मॅन ऑफ द मॅच. काय वाटतंय? खूप चांगलं वाटते तिसऱ्या राऊंड आम्ही फायनल केलं म्हणून. मला असं वाटतं की मी सुरुवातीला नमूद केलं होतं की मॅन ऑफ द मॅच पेक्षा विजय फार महत्वाचा आहे. तर ही जी कामगिरी आहे नक्कीच एक अभिमानास्पद आहे आपल्या संघासाठी आणि आपल्या पाठीराख्यांसाठी. यानंतर काय रणनीती असणार आहे? रणनीती काय नाही सर, मॅचच्या हिशोबात आम्ही खेळणार आहे. ऑल दी बेस्ट. होता हेमंत हरट मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी, त्यासाठी पुन्हा एकदा हार्दिक शुभेच्छा. याच्यानंतर मित्रांनो, आजच्या दिवसातला जो शेवटचा सामना आहे, दोन्ही संघ कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. सुजाता स्पोर्ट पिंपलास श्याम घरत फॅम टीम, सुजाता स्पोर्ट पिंपलास संघाचे कर्णधार आणि गावदेवी बिनार संघ कर्णधार दोघांनीही नाणेफेकीसाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे.